जय श्रीराम आमर आजिर एही माने गभीर आलोचना को समस्त को स्वागत। जय श्रीराम। आज आमे पुणी थरे गोस्वामी तुलसीदासंकर से अमर कृति रामचरितमानस तार पवित्र पदावली भीतर को जीवा। हाँ आज्ञा। आ विशेष करी आमे बालकांडर सप्तम दोहार चारोटी भाग अछि पारा 7 क 7 ख 7 ग और 7 घ से गुडी को देखिबा। हाँ। आउ ता परे जो 7टी चौपाई अछि एको 17 ड रु 17 ड 7 से गुडी को ऊपर भी आलोचना करिबा। निश्चय एगुड़िकरे बहुत गभीर कथा अछि। हाँ एई अंशरे देखिबाकू गले विनय प्रार्थना पूरा जगतटा केमती राममय आउ से सुजन कुजन माने भल आ मंद लोकंकर प्रकृति विषय रे बहुत सुंदर भाबरे कुहा जाईची। एकदम। तेणु मोर अनुरोध जे ए पदगुड़िकर जो गभीर अर्थ अछि ताकू भल भाबरे बुझिबा पई आलोचनाटी को पूरा शेष पर्यंत सुनंतु। हाँ सेटा जरूरी। आओ हाँ जगी एमिति आध्यात्मिक आलोचना आपनकु भल लागुची तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। चलंतु ताहले आरंभ करिबा एही पवित्र पदगुड़िकर अनुशीलन। प्रथमे दोहा 7 क ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखही सुलक्षण लोक। हाँ ये दोहाटी देखंतु एथिरे गोटे बड़ सत्य कथा कुहा जायछि। एमिति कुहा जाउछि जे ए जो ग्रह औषध जल पवन वस्त्र ए सब अछि ना। हाँ एगुडी को निजे भल कि मंद नुहंती किंतु जेतेबेले सेमाने भल संग पांती माने भल भाबरे व्यवहार हुअंती सुजोग सेतेबेले सेमाने भल जिनिस सुवस्तु होई जानती। अच्छा आउ जदि खराब संग मिले बा खराब भाबरे व्यवहार करा जाए कुजोग ताहले सेई जिनिस ही खराब कुवस्तु होई जाए। किंतु कथा हैला ए जो सूक्ष्म पार्थक्य एइटा केवल कौन कहंती जो माने विचारशीण बा ज्ञानी लोक सुलक्षण लोग सेमाने ही बुझी पारंती। बा एटा बहुत महत्वपूर्ण कथा माने जिनिसटा निजे निरपेक्ष किंतु तार परिवेश बा संगति तार प्रकृति बदली दउछि। हाँ बिल्कुल। ज्ञान को ही देखंतु ना भल लोक हातरे पड़िले कल्याण करे आउ खराब लोक हातरे पड़िले विनाश भी करि पारे। हाँ एइटा तो सीधा सड़क सत्संगर महत्व को ही देखाउछि ना। एकदम सठिक। आउ एटा केवल बाहरर संगति नुहे बुझिले एटा आम भितरर प्रवृत्ति आउ उद्देश्य विषय रे भी कहूछि। ओहो हाँ ज्ञानी लोक खाली बाहरटा देखंतिनी सेमाने जिनिस भितरे थिबा भल बा मंद संभावना को भी बुझी पारंती आउ सेही अनुसारे काम करंती। एई कथाटा आगु को आहुरी स्पष्ट हेबो। ठीक चलंतु दोहा 7 ख देखिबा सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधिकीन ससी शोषक पोषक समुझी जगत जस अपजस दीन 7 ख। हाँ एठी देखंतु चंद्रंकर उदाहरण दियागला कुहागला जे विधाता तो समान भावरे दुईटा पक्ष तैयारी कले गोटे आलोकित प्रकाश माने शुक्ल पक्ष आउ गोटे अंधारिया तम माने कृष्ण पक्ष दुईटा को अलगा अलगा ना भी देले किंतु संसार कौन कला सेही गोटिए चंद्र शशि जेतेबेले कृष्ण पक्षरे धीरे धीरे क्षय होउचंती शोषक तांकु सेते गुरुत्व दिया जाउनी। अच्छा चंती पोषक समस्ते तांकु बाबा करूचंती जस देउचंती एइटा बुझी कि संसार जस किंबा अपजस देउची। बाह ताहले एठी गोटे प्रश्न आसुछि मनकु जश बा अपजशटा कौन जिनिसर निजस्व गुण उपरे निर्भर करुछि ना लोके केमिति देखुचंती ता उपरे। हाँ एटा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। चंद्र तो सेही गोटिए किंतु तार कला बढ़िबा कमिबा को देखि लोकंक मत बदली जाउछि। एटा कौन देखाउछि जे आमे सबुबळे बाहरर परिवर्तन देखि मूल्यांकन करिदु। निश्चित भाबरे आउ एटा देखिबे पूर्व दोहारी जो सुजोग कुजोग कथा खिला ना। हाँ हाँ एटा सेही भଳି किछि चंद्रंकर कला बढ़िबाटा गोटे सुजोग भଳି लागुछि तो जस मिलुछि आ कला कमिबाटा कुजोग भଳି तो अपजस। ओहो बुझिली। तेणु एइटा देखाउछि केमिति आम कर्म परिस्थिति और लोकंक देखिबा कोण एसबु मिसिकी जनकर बा गोटे जिनिसर समाज रे स्थिति तैयारी करे। बहुत बढ़िया। ए दुईटी दोहा गोटे प्रकार मंच प्रस्तुत कला परे 7 घरे गोटे अति गभीर आध्यात्मिक सत्य आसुछि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदऊ सबके पदकमल सदा जोरी जुगपानी 7 घ।
ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ରାମଚରିତ ମାନସର ମାନେ ମୂଳଦୁଆ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି। ତୁଳସୀଦାସ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ଜଗ୍, ଏଥିରେ ଯେତେ ବି ଜଳ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେତେ ଚେତନ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜୀବଜତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁକିଛିକୁ ରାମମୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାନେ ସବୁକିଛି ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ରୂପ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଜାଣିବା ତେବେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ସବୁ ରାମମୟ, ତେବେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ, କାହାକୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ନା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ସବୁବେଳେ ସଦା ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜୋରି ଯୁଗ ପାନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ସବକେ ପଦ କମଲ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦୌ କରିବା। ଏଇଟା ଖାଲି ବିନମ୍ରତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଦର୍ଶୀ ଭାବର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସବୁ କିଛି ରାମମୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନେଇ ଆସେ, ତାହେଲେ ତାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏପରିକି ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ତାର ବ୍ୟବହାର, ତାର ମନୋଭାବ କେମିତି ବଦଳିଯିବ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ତାକୁ 7 ଘରେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବ, ଦନୁଜ, ନର, ନାଗ, ଖଗ, ପ୍ରେତ, ପିତର, ଗନ୍ଧର୍ବ, ବନ୍ଦୌ, କିନ୍ନର, ରଜନୀଚର, କୃପା କରୁହୁ ଅବ ସର୍ବ। 7 ଘ। ହଁ, ଏଠି ଆଗଦୋହାର ଭାବନାକୁ ପୁରା ଖୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। କାହା କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ତାଲିକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଦେବତା ଦେବ, ମଣିଷ ନର, ନାଗ ନାଗ, ପକ୍ଷୀ ଖଗ, ପିତୃପୁରୁଷ ପିତର, ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଆଉ କିନ୍ନର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏପରିକି ଦାନବ, ଦନୁଜ, ପ୍ରେତ, ପ୍ରେତ ଆଉ ରାକ୍ଷସମାନେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ, ଏଇଟା ତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବୁ, ଅଶୁଭ ଭାବୁ, ଯେମିତି ଦାନବ, ପ୍ରେତ, ରାକ୍ଷସ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦନା କରାଯାଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସେଇ 7ର ସକଳ ରାମମୟ ଜାନି କଥାଟାକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ସବୁ ରାମମୟ, ତେବେ କେହି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ କେମିତି? ଠିକ୍। ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କୃପା ମଗାଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ସେଇ ଗଭୀର ବିନମ୍ରତା ଆଉ ସମଦର୍ଶିତାର ପ୍ରମାଣ। ଏଟା ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିନେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ କାମନା, କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। କାହାକୁ ବି ଛୋଟ ନ ଭାବିବାର ଏକ ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଏଇଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦୋହା ପରେ ଏବେ ଚୌପାଇଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଚୌପାଇ ଦେଖିବା, 117A ଏବଂ 2। ଆକର 4,84,, ଜାତି ଜୀବ ଜଲଥଲ ନଭବାସି, ସିଆ ରାମମୟ ସବ ଜଗ ଜାନି, କରୋ ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଯୁଗ ପାଣି, ଜାନି କୃପା କର କିଂକର ମୋହୁ, ସବ ମିଲି କରୋ ଛାଡ଼ି ଛଲ ଛୋହୁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଲ ଭରୋସ ମୋହି ନାହିଁ, ତାତେ ବିନୟ କରୋ ସବ ପାହି। ପ୍ରଥମ ଚୌପାଇରେ ପୁଣି ସେହି ସୃଷ୍ଟିର ବିଶାଳତା କଥା। 4 ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି, ଆକର 4, ଆଉ 84 ଲକ୍ଷ, ମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ, ଜାତି ଜୀବ। 84 ଲକ୍ଷ? ବାପରେ! ହଁ, 84 ଲକ୍ଷ, ଯେଉଁମାନେ ପାଣିରେ, ଜଳ, ସ୍ଥଳରେ ଥଳ ଆଉ ଆକାଶରେ ନଭବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ଜଗତକୁ ସୀତାରାମମୟ, ସିୟ ରାମମୟ ଜାଣି ପୁଣି ଥରେ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୌପାଇରେ ତୁଳସୀଦାସ ନିଜକୁ ଏତେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ସେବକ କିଙ୍କର ମୋହ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦୟାଳୁ ଭାବି କୃପା କରେ ଜାନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସବ ମିଲି କୌଣସି ଛଳ କପଟ ନ ରଖି ଛାଡ଼ି ଛଳ ମୋ ଉପରେ କରୁଣା କରନ୍ତୁ, କରହୁ ଛୁହୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଚମକେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଉପରେ ମୋର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଭରୋସୋ ମୋହି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ? ହଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ସେ ନିଜେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବା ବଳର ସୀମାକୁ ଜାଣିପାରେ ନା, ହଁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସପାହି ବିନତି କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା, ଏଇଟା ହିଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ପରର ଦୁଇଟି ଚୌପାଇରେ 173 ଏବଂ 4
କବି ନିଜର ଯେଉଁ ଭିତରର ସଂଘର୍ଷ ତାକୁ ଆହୁରି ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କରଣ ଚାହାହୁଁ ରଘୁପତି ଗୁଣ ଗାହା, ଲଘୁମତି ମୋରି ଚରିତ ଅବଗାହା। ସୂଝନ ଏକౌ ଅଙ୍ଗ ପାଉ, ମନ୍ମତି ରଙ୍କ ମନୋରଥ ରାଉ। ମତି ଅତି नीच ऊंची रुचि हाछी, चही अमीय जग जुरई न छाछी। छमिह ही सज्जन मोर ढिठाई, सुनिह ही बाल वचन मन लाई। ହଁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ମନ ଭିତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରଘୁପତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୁଣଗାଥା। ରଘୁପତି ଗୁଣଗାହା ଗାଇବାକୁ କରଣ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅସୀମ ସମୁଦ୍ର, ଚରିତ ଅବଗାହା। ଆଉ ତା ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ମତି ଭାରି ଛୋଟ, ଲଘୁ। ଆଚ୍ଛା। ଏତେ ବଡ଼ କାମଟା କେମିତି କରିବେ ତାର କୌଣସି ବାଟ, ଏକ ଅଙ୍ଗ ଉପାଉଳ ତାଙ୍କୁ ଦିଶୁନି। ସୁଜନ ତାଙ୍କ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ମନମତି ଗୋଟେ ଗରିବ ଭିକାରୀ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାଟା ମନରଥ, ଗୋଟେ ମହାରାଜା ଭଳି ବିରାଟ। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ କେତେ ସତ ଭାବରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ କମ୍, ମତି ଅତି ନୀଚ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବା ରୁଚି ବହୁତ ବଡ଼, ଉଞ୍ଚି ରୁଚି ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ତୁଳନାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଜଣେ ଅମୃତ ଅମିୟ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଗ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଳ ଦହି ବା ଛେନା ପାଣି ଛାଚି ବି ମିଳୁନି, ଜୁରେଇ ନା। ବାଃ, ଏଇଟା ଖାଲି କବିଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅନେକ ସାଧକ ବା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ। ନିଜର ଏହି ସୀମାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ସଜ୍ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଏ ଯେଉଁ ସାହସ ବା ଧୃଷ୍ଟତା, ମୋରି ଢିଠାଇ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଛମି ହାଇଁ। ଓ ମୋର ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା, ଏଟା ଗୋଟେ ପିଲାର ତୋତଲା କଥା ବାଲବଚନ ଭଲି। ତଥାପି ଦୟାକରି ଟିକେ ମନ ଦେଇ ମନଲାଇ ଶୁଣିବେ, ଶୁଣି ହେଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଏତେ ବଡ଼ କାମକୁ ବି କେତେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଏହାପରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଚୌପାଇ ଅଛି, 175 ଏବଂ 6, ସେଥିରେ କିଏ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଉ ବାଲକ କହ ତୁତରୀ ବାତା, ସୁନିହେଇ ମୁଦିତ ମନ ପିତୁଗରୁ ମାତା। ହସିହେଇ କୂର କୁଟିଲ କୁବିଚାରୀ, ଯେ ପର ଦୂଷଣ ଭୂଷଣ ଧାରୀ। ନିଜ କବିତ କେହି ଲାଗ ନ नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। ହଁ, ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ କଥା କୁହାନେଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ସଜ୍ଜନ ଶ୍ରୋତା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ବାଳକ, ତୋତଲା କଥା କହ ତୋତରୀ ବାତା, ତା ବାପା ମା ପିତୁଅରୁ ମାତା, ସେଇଟା ଶୁଣି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସୁନହି ମୁଦିତ ମନ, ଦୋଷ ଧରନ୍ତିନି। ହଁ, ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ସହୃଦୟ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଚେଷ୍ଟାକୁ ସ୍ନେହରେ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅସଜ୍ଜନ ଶ୍ରୋତା, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠୁର, କୁଟିଳ ଆଉ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧିବାଲା, ଭୁକା କୁଟିଳକୁ ବିଚାରି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଖୋଜିବାକୁ ପରଦୂଷଣ ନିଜର ଗହଣା ଭୂଷଣଧାରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହସିବେ, ପରିହାସ କରିବେ, ହସି ହହି। ଆଉ ତାପରେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଭାବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ନିଜର କବିତା ବା ନିଜର କାମ, ନିଜ କବିତା, ସେଇଟା ଭଲ ହେଉ କି ପୁରା ବେକାର, ଅତି ଫିକା ହେଉ, କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗେନି, କେହି ଲାଗ ନ ନିକା। ଏଟା ତ ସତ କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ କାମକୁ ଭଲ ପାଉ। ହଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଲଟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହାନ ଲୋକମାନେ, ବରପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର କାମ ବା କଥା ପରଭନିତି ଶୁଣି ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଶୁଣତ ହର୍ଷାହି, ସେମିତି ଲୋକ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍, ତେବର ପୁରୁଷ ବହୁତ ଜଗ ନାହିଁ। ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସହୃଦୟତାର ମାପକାଠି? ନିଶ୍ଚୟ। ତୁଳସୀଦାସ ଏଠି ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଲୋଚନା କେମିତି ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କେମିତି ମିଳେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ତ ନିନ୍ଦା କରିବେ ହିଁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବରଂ ସେଇ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ସହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ୟର ସୃଜନଶୀଳତା ଦେଖିଲେ ସତରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କମ୍ ଥାନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ଶେଷ ଚୌପାଇରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଶେଷ ଆଉ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୌପାଇଟିକୁ ଦେଖିବା। 1, 7,
जग बहु नर सरसरी समभाई जे निज बाढ़ी बढ़ें जल पाई सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखि पूर विधु बाढ़ेई जोई। ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୂପକ ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ଜଗ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଲୋକ ବହୁ ନର କେମିତିକା ନା ପୋଖରୀ ସର ଆଉ ଛୋଟ ନଈ ସରି ଭଳି ସମ। ପୋଖରୀ ଆଉ ନଈ ଭଳି କେମିତି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଗଲେ ଜଳ ପାଇଗଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ବାଢ଼ି ବଢ଼ୁଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ଧନ ମିଳିଗଲା କି ଟିକେ ପଦବୀ ମିଳିଗଲା ବା ଟିକେ ସଫଳତା ପାଇଗଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଅହଙ୍କାରରେ ଭରିଯାଆନ୍ତି। ଓହୋ ବୁଝିଲି। ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେଉଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କମ୍ ସକୃତ କୋଇ। ସେମାନେ କାହା ଭଳି? ସମୁଦ୍ର ଭଳି, ସିନ୍ଧୁ ସମ। ହଁ ସମୁଦ୍ର ପରି। ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ସେ ତ ନିଜେ ବିଶାଳ। ସେ କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଉଛଳି ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂରା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂର ବିଧୁ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବଢ଼ିଯାଏ ବା ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ। ଦେଖି ପୂର ବିଧୁ ବାଢ଼ଇ ଯୋଇ। ବିଲକୁଲ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସଜ୍ଜନ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, କାହାର ସମୃଦ୍ଧି, କାହାର ସଫଳତା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନିଜର ଟିକିରେ ଲାଭରେ ଫୁଲି ଯାଆନ୍ତିନି। ଏହି ଉପମାଟା ମାନେ କେତେ ଗଭୀର ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଖରୀ ବା ମୟୂର ନିଜ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଖୁସି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳତା ଯିଏ ଅନ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଜ୍ଜନତା ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ହଁ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ୟର ଭଲରେ ଖୁସି ହେବାଟା ହିଁ ସଜ୍ଜନତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଙ୍ଗତି ବା ପରିବେଶର କେତେ ପ୍ରଭାବ, ପୂରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୀତାରାମମୟ ଦେଖିବାର ସେହି ସମଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ଗଭୀର ବିନମ୍ରତା ଆସେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା ମାଗିବାର ଭାବନା ଆସେ। ହଁ, ଆଉ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବା ସୀମାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସାହସ। ଠିକ୍। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଅନ୍ୟର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଜ୍ଜନତାରେ ଲକ୍ଷଣ। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? ଏକଦମ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାର କିଛି ଅଂଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେମିତି? ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନକୁ ଦେଖିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ବିନମ୍ରତାକୁ ଜାଗା ଦେବା ଆଉ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସଫଳତା ଦେଖି ଈର୍ଷା ନ କରି ସତରେ ଖୁସି ହେବା। ହଁ। ତେବେ ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ, ଆମ କାମ କରିବା ଜାଗାକୁ, ଆମ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବିବାର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାମଚରିତମାନସର ଏହି ଅଂଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖେଇଥିବ। ହଁ, ଆଶା ତ ସେଇଆ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ହଁ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ରାମଚରିତମାନସର ଆଗାମୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।